बहुत बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला, तुसी वेख रहे हो पंजाब इस वेले। पंजाब इस वेले विच असीं सारे आंकड़िਆਂ ਦਾ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ कपड़छाण करांगे, उन्हां ते गल करांगे, कल्ले कल्ले पॉइंट ते गल करांगे। और सब तो पहलां ये दस दईए कि पंजाब सरकार दे कोविड बुलेटिन के मुताबिक 24 अप्रैल शाम तक पंजाब दे विच कुल पॉजिटिव मामले ने जिहड़े वो 298 रिकॉर्ड किए गए हैं, जारी किए गए हैं। और पंजाब दे विच कुल सैंपलों की गल कर लीए तो 10,611 सैंपल पंजाब दे विच कीते जा चुके हैं, जिन्हां दे विचों 8,310 की रिपोर्ट आ चुकी है। ये सारे नैगेटिव आए ने, इन्हां दे विच कोई खतरे वाली गल नहीं सी। ये अज तक हुण तक कीते गए कुल सैंपलों की गल है। 2003 सैंपलों की रिपोर्ट हजे पंजाब च आनी बाकी है। और इस वक्त पंजाब च जे असी कुल ठीक होए मरीज़ों की गल करिए तो 70 मरीज़ हुण तक ठीक हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और 211 मरीज़ ने जिहड़े हस्पतालों के विच ने, कोई मरीज़ ऑक्सीजन ते नहीं है, वेंटिलेटर की सपोर्ट के उपर एक मरीज़ है। और 17 मरीज़ों का पंजाब दे विचों स्वर्गवास होया है। और सरकारी बुलेटिन के मुताबिक जलंधर दे विच कल एक मरीज़ आया दस्सिया गया है। जलंधर दे विच एक मरीज़ आया दस्सिया गया है। पटियाले 6 मरीज़ आए दस्से गए ने। लुधियाना एक मरीज़ दस्सिया गया है। मानसा 2 मरीज़ दस्से गए ने। अमृतसर दे विच एक मरीज़ दस्सिया गया है। और जिहड़ा जलंधर वाला मरीज़ दस्सिया गया है वो भी किसी पुराने संपर्क तो ही पॉजिटिव होकर आया है। और पटियाले के जिहड़े 6 केस ने वो भी अपने पुराने संपर्कों तो ही पॉजिटिव होकर आए ने। और इस तरह लुधियाना, मानसा ते अमृतसर दे विच, मानसा दे विच तबलीगी भाईचारे नाल संबंधित, तबलीगी जमात नाल जिहड़े संबंधित ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ नाल, उन्हां दे विचों संपर्कों के विचों ये 2 केस नवे आए हैं। हालांकि 2 व्यक्ति मानसा ठीक हो गए सी, 11 चों 2 रह गए सी मानसा, 11 चों 2 घट गए सी मानसा, पर वो दोबारा हुण कुल आंकड़ा 13 ते आ गया तो एक्टिव केस 11 आ गए। और अमृतसर दे विच एक केस होर नवा आया। और कुल जदों असीं गल करदे हां ते जलंधर च इस वक्त सब तो ज़्यादा जिहड़े ने एक्टिव केस ने। कुल केस जलंधर दे विच 63 ने। 63 दे विचों 54 केस सिर्फ जलंधर दे विच ने, जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों दे विच ने। जलंधर च मरीज़ों के ठीक होने की दर घट है। 7 मरीज़ जलंधर च ठीक होए ने और 2 लोग स्वर्गवास होए ने। मोहाली दे विच 63 मरीज़ ने, पर 14 मरीज़ ठीक हो गए ने मोहाली दे विच। और 47 मरीज़ इस वक्त मोहाली के ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों च दाखिल ने। और मोहाली च भी 2 व्यक्ति स्वर्गवास होए ने। और पटियाला की जदों गल करते हैं तो पटियाला च बड़ी तेज़ी के नाल केस आए ने। पिछले 10 दिनों तो ही पटियाला च केस आने शुरू होए ने। और लॉकडाउन के सैकेंड फेज़ के ही पटियाला च केस आए ने। सो 55 केस पटियाले च कुल हो गए। राजपुरा च भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, पटियाला का ही हिस्सा है राजपुरा। और 54 मरीज़ ने जिहड़े पटियाला च इस वक्त एक्टिव ने। सिर्फ एक मरीज़ है जिहड़ा पटियाला च हजे तक वही ठीक होया। पठानकोट दे विच कुल 24 मरीज़ सी, पर इस वक्त 18 रह गए, क्योंकि 5 मरीज़ कल ठीक होकर अपने अपने घरां नूं चले गए। और शहीद भगत सिंह नगर दे विच 19 सी, प्रेरणा का स्रोत बन गया शहीद भगत सिंह नगर। इस वक्त कोई एक्टिव केस नहीं है। 18 मरीज़ उत्थे ठीक होए। और लुधियाना दे विच कुल आंकड़ा 17 का है, पर 9 एक्टिव ने इस वक्त सरकारी रिकॉर्ड च, बाकी ठीक भी होए। और 4 लोग लुधियाना दे विच भी स्वर्गवास होए। और अमृतसर दे विच 14 का कुल आंकड़ा पहुँच चुके। अज वाला एक केस पा के कुल 11 इस वक्त हस्पतालों के विच दाखिल ने। और 2 मरीज़ सिर्फ अमृतसर दे विच हजे तक ठीक होए ने। माफ़ करना, एक मरीज़ अमृतसर च ठीक होया, एक मरीज़। और 2 व्यक्ति ने जिहड़े अमृतसर दे वो दुनिया तो विदा होए ने। सो एक व्यक्ति अमृतसर च ठीक होया। मानसा 13 कुल सी, 11 एक्टिव ने, 2 ठीक होए सी, अपने घरां नूं चले गए। मोगा दे विच 4 सी कुल, अज कोई भी नहीं है। एक्टिव ने 2-3 दिनों तो मोगा च कोई केस नहीं है, सारे ठीक ने, एक्टिव कोई नहीं। फरीदकोट दे विच 3 चों सिर्फ 2 केस ने जिहड़े वो एक्टिव ने। कपूरथला च 3 चों 1 एक्टिव है। रोपड़ च 3 दे विचों कोई एक्टिव नहीं है इस वक्त, कोई केस उत्थे नहीं है। संगरूर च कुल 3 सी, 1 ठीक हो गया, 1 एक्टिव है, 2 ठीक होए ने। संगरूर च भी ठीक होने वालों की जिहड़ी गिनती है वो 2 हो गई है। और बरनाला च 2 कुल सी, कोई एक्टिव नहीं है। फतेहगढ़ साहब दे विच भी 2 सी, कोई एक्टिव नहीं है। फिरोजपुर च 1 सी, इको ही एक्टिव है। गुरदासपुर च 1 सी, पर हुण कोई एक्टिव नहीं है।
ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 0 ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 0 ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੁੱਲ 298 ਕੇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 211 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਔਰ 70 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 17 ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 86 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 186 ਮਰੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 186 ਨੂੰ। ਔਰ 14 ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 14 ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 275 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17 ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 70 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 275 'ਚੋਂ 186 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ 68% ਦਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 16,124 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਰਵਲੈਂਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AC ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ AC ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਤੋਂ 27 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ AC ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ AC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, 14-14, 15-15 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ ਹਸਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡਾ, ਪਨੀਰ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 17 ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 275 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 68% ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 9/4 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, 55 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕੀਲ ਹੈ। ਅਕੀਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 22/4 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 24/4 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 27,97,108 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 27,97,108 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ
12,85,981 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 34.22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਅਫਸਰ ਨੇ, BDPO ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।